بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے آپ نے ماضی احتمالی کا بیان پڑھا۔ آج ہم سبق نمبر 9 لے کر حاضر ہوئے ہیں اور سبق نمبر 9 میں آپ پڑھیں گے ماضی تمنائی کا بیان۔ ماضی تمنائی وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کی آرزو سمجھی جائے۔ ماضی مطلق کے آخر میں یہ زیادہ کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردے۔ ابھی تک جو آپ نے ماضی کی 5 قسمیں پڑھیں، ان میں ان فعلوں کی جو علامتیں تھیں وہ ماضی مطلق کے شروع میں بڑھائی جاتی تھیں، لیکن ماضی تمنائی کے اندر ماضی تمنائی کی علامت ماضی مطلق کے آخر میں زیادہ کی جائے گی۔ تنبیہ: اس قاعدے کے مطابق صرف 3 صیغے آتے ہیں: واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم۔ باقی صیغوں میں یائے مجہول ادا کرنا دشوار ہے، اس لیے اہل زبان ان سے پہلے کاشکی لاتے ہیں۔ کاشکی کا معنی یہاں دے رہے ہیں کیا اچھا ہوتا، اور اردو میں دیا ہے اردو میں مصدر کے آخر کا نا تا سے بدل کر ماضی تمنائی بناتے ہیں، جیسے پالنا سے پالتا۔ تو یہاں پر آپ نے پڑھا کہ ماضی تمنائی بنانے کے لیے جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ صرف واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم ہی میں کام کرے گا، اور باقی 3 صیغوں میں کاشکی شروع میں لگایا جاتا ہے۔ گردان ماضی تمنائی مثبت معروف صیغہ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ فارسی پروردے، پروردندے، کاشکی پروردی، کاشکی پروردید، پروردمے، کاشکی پروردیم۔ اردو کاش کے وہ پالتا، کاش کی وہ پالتے، کاش کے تو پالتا، کاش کی تم پالتے، کاش کے میں پالتا، کاش کے ہم پالتے۔ یہاں پر دیکھیے کہ واحد غائب میں یہ یا ہے، جمع غائب میں بھی یا ہے، اور واحد متکلم میں یا ہے، اور واحد حاضر، جمع حاضر اور جمع متکلم میں کاش کی شروع میں بڑھا دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے ماضی تمنائی مثبت معروف کی گردان۔ اگر آپ اسے منفی بنانا چاہیں تو منفی بنانے کے لیے بھی آپ کو بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ شروع میں نہ آپ لگا دیں، جیسے پروردے سے نہ پروردے، نہ پرور دندے، کاش کی نہ پروردی، کاش کے نہ پروردید، نہ پروردمے، کاش کی نہ پروردیم۔ کاش کے وہ نہیں پالتا، کاش کی وہ نہیں پالتے، کاش کے تو نہیں پالتا، کاش کے تم نہیں پالتے، کاش کے میں نہیں پالتا، کاش کے ہم نہیں پالتے۔ یا کاش کی وہ نہ پالتا، کاش کی وہ نہ پالتے، کاش کے تو نہ پالتا، کاش کے تم نہ پالتے، کاش کی میں نہ پالتا، کاش کی ہم نہ پالتے، بلکہ نہ ہی لگائیں تو اچھا رہے گا۔ تو اس طرح سے آپ مثبت معروف سے منفی معروف کی گردان بنا سکتے ہیں۔ گردان ماضی تمنائی مجہول صیغہ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ فارسی پروردہ شدے، پروردہ شدن دے، شدن دے، کاش کی پروردہ شدی، کاش کے پروردہ شدید، پروردہ شدمے، کاش کی پروردہ شدیم۔ کاش کے وہ پالا جاتا، کاش کی وہ پالے جاتے، کاش کے تو پالا جاتا، کاش کے تم پالے جاتے، کاش کے میں پالا جاتا، کاش کے ہم پالے جاتے۔ اسی طرح سے آپ اسے منفی مجہول بنانا چاہیں تو صرف نہ لگا دیں، نہ پروردہ شدے، نہ پروردہ شدندے، نہ کاش کی نہ پروردہ شدی، کاش کے نہ پروردہ شدید، نہ پروردہ شدمے، کاش کی نہ پروردہ شدیم۔
काश कि वो ना पाला जाता, काश कि वो ना पाले जाते, काश के तू ना पाला जाता, काश के तुम न पाले जाते, काश के मैं न पाला जाता, काश के हम न पाले जाते। तो इस तरह से ये माज़ी तमन्नाई मुस्बत मजहूल से मनफी मजहूल आप बना सकते हैं। सवालात में चंद सवालात दिए जा रहे हैं, ये सवालात आपके सबक से मुताल्लिक़ हैं। पहला सवाल, माज़ी तमन्नाई किस तरह बनाई जाती है। यहाँ पढ़ चुके हैं माज़ी मुतलक के आखिर में या ज़्यादा करके माज़ी तमन्नाई बनाते हैं, जैसे परवरद से परवरदे। 3 सेगों में या क्यों नहीं आती है, तो आप यहाँ जवाब दे सकते हैं इसलिए कि उन सेगों में याए मजहूल अदा करना दुश्वार है, इसलिए 3 सेगों में या नहीं आती है। आउर्द से माज़ी तमन्नाई मारूफ की गर्दान, आउर्दे आउर्दंदे, काश के आउर्दी, काश के आउर्दे, आउर्दमे, काश के आउर्दे। सवाल नंबर 4, बख्शीदा शुदमे, शुदमे क्या सेगा है, वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है। माना बताओ, काश के मैं बख्शा जाता, क्या अच्छा होता कि तुम पढ़ते, इसकी फारसी बनाओ। काश की खानदेद, काश के पसंदीदा, शुदी क्या सेगा है, या साकिन वाहिद हाजिर की अलामत, तो वाहिद हाजिर का सेगा है। क्या अच्छा होता कि वो तारीफ किए जाते, फारसी बनाओ। सतूदह शुदन दे, माज़े एहतमाली और माज़े तमन्नाई में क्या फ़र्क है, तो माज़े एहतमाली वो है कि जिससे गुज़रे हुए ज़माना में किए हुए काम के अंदर शक समझा जाए, और माज़े तमन्नाई वो फ़ेल है जिससे गुज़रे हुए ज़माना में किसी काम की आरज़ू समझी जाए। तो माज़े तमन्नाई के अंदर काम की आरज़ू समझ में आती है और माज़े एहतमाली के अंदर काम के अंदर शक समझ में आता है। उर्दू में तर्जमा करो। यहाँ चंद जुमले फारसी के दिए जा रहे हैं, फारसी के जुमलों को पढ़िए और तर्जमा कीजिए। आमोख तमे, काश के मैं सीखता, काश की परस्तेद, काश के तुम पूजते, या दाल साकिन ये अलामत जमा हाजिर की है। गुमाश्ता शुदन दे, काश के वो मुकर्रर किए जाते, काश के दीदेम, काश के हम देखते। फरिस्तादा शुदे, काश की वो भेजा जाता, काश के याफ्ती, काश के तो पाता। पुरसीदा शुदह बाशंद, वो पूछे गए होंगे, पसंदीदा शुदा में, काश के मैं पसंद किया जाता। मी आमोख्ती, तो सीखता था। खानदा बूद, उसने पढ़ा था। काश के नविश्तेम, काश के हम लिखते। न तलबी दंदे, काश के वो नहीं बुलाते। फारसी बनाओ। यहाँ भी चंद फारसी के जुमले दिए जा रहे हैं, उर्दू के जुमले दिए जा रहे हैं। उर्दू जुमलों को पढ़ करके आप इनकी फारसी बनाइए। क्या अच्छा होता कि हम खरीदते, काश की खरीदे, उन्होंने नहीं बेचा होगा। न फरोख्ता बाशंद, तुम सताते थे। मी आजारेद, क्या अच्छा होता कि वो भेजते। फरिश्ता दंदे, उसने बुलाया था। तलबीदा बूद, क्या अच्छा होता कि तू आता। काश के आमदी, हमने पूछा है। पुरसीदा एम, क्या अच्छा होता कि तुम बुलाए जाते। काश के तलबीदा शुदेद, वो पसंद किया गया है, वो पसंद किया गया है। पसंदीदा शुदा अस्त, मैं गया था। रफ्ता बूदम, क्या अच्छा होता कि वो लिखते। नविश तन दे, तो यहाँ तक आपने माजी की 6 किस्में मुकम्मल तौर से पढ़ ली हैं। माजी मुतलक, करीब, बईद, इस्तिमरारी, एहतिमाली और तमन्नाई, ये 6 किस्में आपकी मुकम्मल हुई। 6 किस्मों की तारीफ, बनाने का कायदा और उनकी गर्दानें अज़बर कीजिए और उन पर नज़र सानी कीजिए। पढ़े हुए असबाब को दोहराइए ताकि जो कवायद आप पढ़े हैं अगर आपके जहन से निकल गए हों तो वो फिर से आपके जहन में आ जाएं। इसलिए कि आगे के असबाब
یا فارسی کی دوسری کتابیں آپ اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب پڑھے ہوئے قواعد آپ کو ازبر ہوں اور ان قواعد کی روشنی میں آنے والی چیزوں کو آپ پہچاننے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہوں۔